My dear children, good morning one and all. Now we are going to the last class of circular motion. The last class of circular motion. Now discuss about you some important skill questions in previous NEET examination and mains examination and advanced examination problems. Now we are going to the first problem. A particle moves in the xy plane. A particle moves in the xy plane with velocity v bar is equal to a I cap plus bt j cap. అంటే x axis లో యూనిట్ వెక్టర్ I cap along y axis యూనిట్ వెక్టర్ j cap. At the instant అంటే కొంత టైం ఇచ్చాడు అంత t is equal to a root 3 by b. The magnitude of tangential, normal and the total acceleration is finite చూడండి. Tangential acceleration two formulas ఉన్నాయి. at is equal to r alpha and the one dv by dt. And the normal acceleration or radial acceleration or centripetal acceleration formula ac is equal to v square r by r. v square r by r. And total acceleration axi plus ayj. Now we discuss about you given the velocity equation v bar is equal to a I cap plus bt j cap. This is the compare with general equation. Vectors lo kuda chepukunnam. V bar is equal to v x I cap v by j cap. Vx along the component of velocity in x direction. Vy is the velocity of the component in y direction. The comparing the Vx is equal to a v by is equal to bt. మనకి ఏం కావాలి? యాక్సిలరేషన్ కావాలి. యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ the rate of change of velocity. a is equal to dv by dt. ax is equal to dvx by dt. ay is equal to dvy by dt. Along the x direction ax is equal to dvx by dt. అంటే d by dt of a. a is constant. Constant derivative always 0. The constant derivative is always 0. And another one ay is equal to dvy by dt means d by dt of bt. b constant t derivative 1 is equal to b. అంటే కాన్స్టెంట్స్ అంటే డెరివేటివ్స్ చేసేటప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ ని బయట తీసుకొస్తున్నాం. అంటే రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? t కి డెరివేటివ్ ఎంత అవుతుంది? 1. సో a bar is equal to a xi cap plus a by j cap. But ax కోఎఫిషియంట్ 0. అంటే ఓన్లీ ఏముంటుంది? bj. అంటే నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఏముంది? is equal to b. దీని మాగ్నిట్యూడ్ పెడితే ఏమవుతుంది? మనకి యూనిట్ వెక్టర్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ 1 కాబట్టి నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఏముంది? b. అంటే నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెట్ అండ్ టోటల్ యాక్సిలరేషన్. చూడమ్మా ఇక్కడ ఇచ్చిన మనకి వెలాసిటీ మాగ్నిట్యూడ్ of v bar is modulus of v bar is equal to under root v x square plus v y square. అంటే v is equal to under root v x square means a square plus v y bt. v y square means b square t square. b square t square. b square t square. Squaring on both sides v square is equal to a square plus b square t square. This is the equation number 1. But the time value మనకు తెలుసు. Time value ఎంత ఇచ్చాడు? a root 3 by b. b square is equal to a square plus b square into t square value ఎంత? a root 3 by b whole square. అంటే ఉంది b square is equal to a square plus b square a square 3a square by b square. b square cancel. b square is equal to 4a square. And b is equal to 2a. చూడండి v వాల్యూ 2a వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి, నార్మల్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి.
నార్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ కావాలంటే మనకి v స్క్వేర్ బై r అంటే రేడియస్ తెలియాలి. బట్ ఈ క్వశ్చన్ లో రేడియస్ మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్. టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే మనకి r ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అంటే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఇవ్వలేదు. టెనదర్ ఫార్ములా ఉంది dv బై dt. అంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ with respect to time in equation 1. And equation 1 ని డిఫరెన్షియేటింగ్ చేస్తాం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే v స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2v, v కి డెరివేటివ్ dv బై dt, a స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0 ప్లస్ b స్క్వేర్ t స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2t, b స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2v into dv by dt అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ at is equal to 2b square t. బట్ b ప్లస్ ఉంది 2a, 2 into 2a into at is equal to 2b square. t వాల్యూ ఎంత? a root 3 by b. 2 cancel, a cancel, 1 b cancel. at is equal to root 3b by 2. at is equal to root 3b by 2. But net acceleration formula ఏంటి? Net acceleration is equal to normal acceleration square plus tangential acceleration. Squaring on both sides, a square is equal to ar square plus at square. మనకి ఏం కావాలి? ar square is equal to a square minus at square. Net acceleration ఎంత వచ్చింది? b. అంటే a square అంటే b square minus a ఎంత వచ్చింది? root 3b by 2. స్క్వేర్ చేస్తాం చూడండి, 3b square by 4. b square minus 3b square by 4 means b square by 4. అంటే ar square is equal to b square by 4. ar is equal to b by 2. ar is equal to b by 2. వాడు ఏం కనెక్షన్ ఉన్నాడు? టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే root 3b by 2. నార్మల్ యాక్సిలరేషన్ ఏమొచ్చింది? b by 2. టోటల్ యాక్సిలరేషన్ ఏమొచ్చింది? b వచ్చింది. అదేనండి, కొంచెం లెంగ్తీ ప్రాబ్లం, కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్, ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉంది? xy ప్లేన్ లో ఉంది. xy ప్లేన్ లో ఉందంటే along x axis యూనిట్ వెక్టర్ i cap, along y axis యూనిట్ వెక్టర్ j cap. ఇప్పుడు వెలాసిటీ వెక్టర్ ఏమవుతుంది? vxi cap plus vyj cap. అంటే దాన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కంపేర్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఏం కట్టాం? యాక్సిలరేషన్స్ కట్టాం along x డైరెక్షన్, y డైరెక్షన్. అప్పుడు నెట్ యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. అదేవిధంగా దానికి మాగ్నిట్యూడ్ కడితే స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్ చేసి టైం అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వెలాసిటీ వాల్యూ వచ్చింది. బట్ మనం టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ ఈక్వేషన్ ని, వెలాసిటీ టైం ఈక్వేషన్ ఏం చేయాలి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా చేయొచ్చు. అర్థమైందండి? ఈ మోడల్ ఏది ఇచ్చినా కూడా ఇలా చేయాలి. నౌ another second model. This is the example of centripetal force model. A sphere of mass 100 grams. A sphere of mass 100 grams is rotated at uniform angular velocity. At a uniform angular velocity 2 radian per second along a circle of radius. Along a circle of radius 1.2 km in horizontal plane. In a horizontal plane with the help of light horizontal string. With the help of light horizontal string. The tension of the string is. చూడండి, ఇది ఎగ్జాంపుల్ 5 మనం చెప్పుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద సస్పెన్షన్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్, దిస్ ఇస్ ద మాస్. ఏ స్పీడ్ తీసుకున్నాం, ఏ స్పీడ్ యొక్క మాస్. టెన్షన్ అనేది ఆల్వేస్ అప్వర్డ్, మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్. ఇది లెంగ్త్, ఇది అదే స్ట్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్. ఇది ఏమన్నాడు? యాంగులర్ వెలాసిటీ. ఇది దీనికి వెలాసిటీ. ఈ వెలాసిటీతో ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ హారిజాంటల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరుగుతుంది. అంటే ఇది ఈ విధంగా హారిజాంటల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరుగుతుంది. దానికి రేడియస్ ఇచ్చాడు, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. గివెన్ దట్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100 grams. మన కిలోగ్రామ్ మార్చుకుంటే 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 gram is equal to kilogram by 1000. ఎందుకంటే 1 kilogram is equal to 1000 grams.
1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 gram is equal to 1 kilogram by 1000. 100 ki 100 పోతే ఏముంది 1 by 10. 1 by 10 means 0.1 kg. 0.1 kilogram. And angular velocity omega is equal to 2 radian second inverse. The radius 1.25 meter. The velocity v is equal to r omega. 1.25 to 2.5 meter per second. ఇప్పుడు ఈ రిజల్టెంట్ యొక్క టెన్షన్ చూడండి, ఈ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ is equal to centripetal force. ఈ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది మనకి T minus mg is equal to mg square by r. అంటే ఆ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ని మనం ఇక్కడ రేడియస్ కింద తీసుకుంటాం. అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ని బేస్ చేసుకుని రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అంటే ఈ విధంగా సర్క్యులర్ మోషన్ తిరుగుతుంది. అంటే వెర్టికల్ సర్కిల్ తిరుగుతుంది. వెర్టికల్ సర్కిల్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పుకుంటాం వర్క్ చేసిన తర్వాత. అదేనండి ఈ విధంగా వెర్టికల్ సర్కిల్ మనకి ఇది తిరుగుతుంది. ఏం కట్టాలి? T కట్టాలి. అంటే T is equal to mg plus mv square by r. m ఎంత ఇచ్చాడు? 0.1. The g value రాసుకోండి. g is equal to వాడు ఇవ్వలేదు. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ 10 meter per second square 9.8. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ కన్వెన్స్ కోసం మనం 10 తీసుకున్నాం. into 10 plus 0.1 v square 2.5 into 2.5 by 1.25 చేసాము. ఇది 1 ఇది 1.5 2 times 2 into 2.5 5 into 0.1 0.5 that is the 1.5 newtons. That is the 1.5 newtons. అంటే టెన్షన్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ అంటే ఏం ఇచ్చాడు? స్ప్రింగ్ యొక్క మాస్ ఇచ్చాడు. ఈ స్ప్రింగ్ యొక్క మాస్ ఇచ్చాడు. ఇది రొటేటెడ్ ఎంత యాంగులర్ వెలాసిటీతో 2 radian per second along a circle of radius. అంటే ఇది ఏ విధంగా ఈ సర్కిల్ తో తిరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ నే మన రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ తీసుకుంటాం. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ గా బేస్ చేసుకొని అది మనకి తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రేడియస్ ఇచ్చాడు, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, మనకి ఏమంటే లీనియర్ వెలాసిటీ v is equal to r omega చేసి. నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. ఈ కేసులో మనకి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే T minus mg is equal to mg square by r. T is equal to mg plus mg square by r. సబ్స్టిట్యూట్ చేసేవలసి మనకి టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ is equal to 1.5 newtons. Tension the string ఎంత వచ్చింది? 1.5 newtons. Now the third question, this is the advanced model. 3 point masses, each of mass m. These are the 3 point mass 1 2 3. Each of mass m are joined together using string. This is the one string, this is the another string, this is the another string to form an equilateral triangle. To form a equilateral triangle of side each side a. The system is based on a smooth horizontal surface. ఇదంతా ఎక్కడ ఉంది? స్మూత్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ అంటే నో ఫ్రిక్షన్, అంటే ఫ్రిక్షన్ లేదు. స్మూత్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ అండ్ రొటేటెడ్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. రొటేటెడ్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా విత్ ఏ వెర్టికల్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ది సెంట్రాయిడ్. అంటే యాక్చువల్ గా మనం 3 డైమెన్షన్ చూపించుకుంటే ఇది వెర్టికల్ యాక్సిస్. ఈ వెర్టికల్ యాక్సిస్ ని బేస్ చేసుకొని అంటే సెంట్రాయిడ్ వద్ద వెర్టికల్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ 3 మాసెస్ అండ్ పార్టికల్స్ మూడు కూడా రొటేట్ అవుతుంటాయి. ఎక్కడ మనకి సెంట్రాయిడ్ బేస్ చేసుకొని అంటే సెంట్రాయిడ్ వద్ద యాంగులర్ వెలాసిటీ రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అవ్వడం వల్ల 3 పార్టికల్స్ కూడా ఏమవుతాయి? ఈ విధంగా మనకి హారిజాంటల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఉంటాయి. ఈ విధంగా హారిజాంటల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో మూవ్ అవుతుంటాయి. ఏం ఫైనల్స్ మనం టెన్షన్ అంటే ఈ స్ట్రింగ్ యొక్క టెన్షన్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈ స్ట్రింగ్ యొక్క టెన్షన్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అదేనండి ఇక్కడ ఏబి మధ్య టెన్షన్ T అనుకున్నా, BC మధ్య కూడా టెన్షన్ T. ఎందుకంటే సేమ్ మెటీరియల్, ఒకే మెటీరియల్ కాబట్టి టెన్షన్ కూడా సేమ్. చూడండి ఏ పాయింట్ ఇది, ఏ పాయింట్ వద్ద టెన్షన్ ఉంది? ఈ డైరెక్షన్ అండ్ ఈ డైరెక్షన్ లో టెన్షన్ ఉంది. చూడండి సెంట్రాయిడ్ వరకు వచ్చే ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటాం మనం? సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్.
సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఏమిటి మనకి సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ టెన్షన్ ఫోర్స్ ని సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయితేనే ఈ వెర్టికల్ యాక్సిస్ లో మనకి ఆ 3 పార్టికల్స్ అనేవి ఎలాగైతే మనకి హారిజాంటల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో రొటేట్ అవుతాయి అంటే హారిజాంటల్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో రొటేట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ టెన్షన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ మన ఎగ్జాంపుల్స్ లో చెప్పుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ టెన్షన్ T అనేది హారిజాంటల్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది 30 డిగ్రీస్ ఎందుకంటే ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ 60 ఈ లైన్ ఏం చేస్తుంది యాంగిల్స్ ని బైసెక్టర్ డివైడ్ చేస్తుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ 30 డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఏముంది 30 హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏముంది T cos 30 vertical component T sin 30 and this component T is make an angle 30 degrees with the horizontal component T cos 30 and other component T sin 30 T sin 30 equal magnitude but opposite direction and cancels to each other but the T cos 30 the sum రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ సమ్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే 2T cos 30 2T cos 30 is equal to centripetal force m చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ ఇది r అనుకుందాం అంటే సెంటర్ నుంచి ఆ పార్టికల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది మనం r అనుకుందాం అంటే mr omega square 2T cos 30 is equal to mr omega square 2T into cos 30 value √3/2 is equal to mr omega square 2 cancel √3t is equal to mr omega square t is equal to mr omega square by √3 ఇది టెన్షన్ వచ్చింది బట్ మనకి a కి r కి రిలేషన్ తెలియదు చూడండి ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే AB is equal to BC is equal to CA is equal to A ఎందుకంటే ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈ సైడ్ అనేది సేమ్ తీసుకుంటున్నాం A and OA is equal to OB is equal to OC is equal to R ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ మనం సైన్ రూల్ బట్టి చెప్పొచ్చు అదే విధంగా మనం ట్రయాంగిల్ మెథడ్ మ్యాథమెటిక్స్ పరంగా చెప్పొచ్చు అండ్ కొసైన్ రూల్ కూడా చెప్పొచ్చు మనం చూడండి సైన్ రూల్ తీసుకుంటే సపోజ్ నేను ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను ట్రయాంగిల్ ABO ఇదంతా 30 డిగ్రీస్ ఇది కూడా 30 ఎంత అవుతుంది మనకి 120 ఎందుకంటే ట్రయాంగిల్ టోటల్ యాంగిల్ అంతా 180 30 + 30 + 180 ఇక్కడ AO ఎంత చెప్పుకున్నాం R AB ఎంత A అకార్డింగ్ టు సైన్ రూల్ వెక్టర్స్ లో చెప్పుకున్నాం సైన్ రూల్ దిస్ సైడ్ బై దిస్ యాంగిల్ అంటే A బై sin 120 and R by this angle R by sin 30 చూడండి మనం ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే A by sin 120 is equal to R by sin 30 ఇలా 30 by this కాంపోనెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు this కాంపోనెంట్ కూడా R by sin 30 sin 120 sin 90 plus theta sin 90 plus theta cos theta sin 120 means sin 90 plus 30 అంటే sin 90 plus 30 is equal to cos 30 is equal to R by sin 30 R is equal to A sin 30 by cos 30 R is equal to sin by cos tan 30 tan 30 is equal to A by √3 tan 30 is equal to A by √3 ఇక్కడ R ప్లస్ లో A by √3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది T is equal to M R ప్లస్ ఎంత A by √3 omega square by √3 T is equal to M A omega square √3 into √3 3 అంటే టెన్షన్ అంటే ఈ స్ట్రింగ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ అంతా m omega square by 3 ఈ స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ m omega square by 3 ఈ స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ m omega square by 3 అంటే టెన్షన్ ఈ స్ట్రింగ్ ఎంత వస్తుంది మనకి m omega square by 3 ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేయాలి సపోజ్ మనం 3 పార్టికల్ సిస్టమ్ చేసాం సపోజ్ 4 పార్టికల్ సిస్టమ్ ఇచ్చిన అనుకోండి 4 పార్టికల్ సిస్టమ్ ఇస్తే మనం ఎలా ఫామ్ చేయాలి స్క్వేర్ ఫామ్ చేసుకోవాలి అర్థమైందండి ఈ విధంగా 4 పార్టికల్ సిస్టమ్ ఇస్తే సేమ్ ఉంది
ఈ విధంగా స్క్వేర్ తీసుకొని అదేం చేస్తుంది, ఇది సెంటర్ అవుతుంది, ఈ సెంటర్ అవుతే యాంగులర్ వెలాసిటీ అవుతుంది. అదేంటండి సేమ్ 4 పార్టికల్ సిస్టమ్ కూడా సేమ్ ఇదే మోడల్లో చేయొచ్చు సార్. 4 పార్టికల్ సిస్టమ్ కూడా సేమ్ మోడల్లో మనం చేసుకోవచ్చు.